सब तो पहला तुहाडा सारे ही पत्रकार साथियों का मैं इत्थे स्वागत करदा, जी आया आखदा। एक हैबिचुअल ऑफेंडर जिहड़ा 2011 तो लगातार कदी दंगे भड़काउण दा काम करदा है, कदी लोकां नूं धार्मिक भावनावां भड़काउण दा काम करदा है, कदी लोकां च कलेश पाउण दा काम करदा है और जिहदे ते पूरे मुल्क च अड अड सूबियां च कई केस चल रहे आ दंगा भड़काउण दे, लोकां दीयां धार्मिक भावनावां आहत करन दे, जिहड़ा कि हमेशा जदों मूँह खोलदा है समाज च द्वेष, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद करन दी बोली बोलदा है। तजिंदर बग्गा जिहड़ा बीजेपी दा एक लीडर भी है और जिहदे ते पंजाब च एक FIR दर्ज होंदी है इलैक्शन के दौरान पंजाब का माहौल खराब कर ली, पंजाब के भाईचारे शांति नूं अग लाउण लई। और जदों पंजाब पुलिस इस हैबिचुअल ऑफेंडर तजिंदर बग्गे नूं फड़न जांदी है दिल्ली, जदों पंजाब पुलिस लगातार क्राइम करने वाले बग्गे नूं 5 बार नोटिस दिंदी है पेश होने का, जदों पंजाब पुलिस तजिंदर बग्गे दे घर जाके नोटिस चिपका के उन्होंने पुलिस की कार्रवाई च शामिल होने की गल करती है, 5 बार नोटिस देने तो बाद हैबिचुअल ऑफेंडर गुंडा बदमाश तजिंदर बग्गा जदों पुलिस के सामने पेश नहीं होंदा ते कल पंजाब पुलिस प्रॉपर प्रोसीजर के राही उन्होंने गिरफ्तार करने वास्ते दिल्ली उहदे घर जाती है तो उत्थे बीजेपी जिहदी देश च सत्ता है, जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी मुल्क ते राज कर रही है, जिहड़ी बीजेपी सिर्फ ते सिर्फ मुल्क च दंगे फसाद भाईचारे नूं लड़ाउण दा काम करदी है, इस हैबिचुअल ऑफेंडर की पिठ ते आके खड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी दे लीडर और देश के होम मिनिस्टर के इशारे ते दिल्ली पुलिस पंजाब के ऑफिसर साहिबाना नूं पुलिस स्टेशन जनकपुरी, जिथे पंजाब पुलिस के नौजवान पंजाब पुलिस के ऑफिसर लोकल पुलिस नूं इन्फॉर्म करन जांदे आ, अमित शाह जी के इशारे ते दिल्ली पुलिस पंजाब के ऑफिसर नूं डिटेन करती है, पंजाब पुलिस की कानूनी कार्रवाई च बाधा बनती है। और इसते भी जदों इन्हां दी दाल नहीं गलदी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून दीयां धज्जियां किस तरीके नाल ये लोग उड़ाउंदे आ, अमित शाह जी के इशारे ते मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार पंजाब पुलिस नूं हरियाणे दे विच रोक लैंदी है। एक ऐसा शख्स जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ दंगे फसाद लड़ाई झगड़े कराउण लई जाणिया जांदा, जिहदे ते कई FIR दर्ज है, जिहड़ा भाईचारे की शांति नूं भंग करदा, जिहड़ा एक बीजेपी की फैक्टरी है दंगा फसाद कराउण वाली, उहदा मेन टूल तजिंदर बग्गा, उहदे बचाव च हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस के काम च भी जिहड़ी दखलअंदाजी करती है। और यही भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी किसी टाइम बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करती सी, अज उसे ही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान दियां सत्ता चाह के जिस तरीके नाल इहने तेजियां उड़ाइयां, ये देश के वास्ते देश के संविधान वास्ते शर्मनाक दिन सी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कल जिस तरीके नाल पूरी कानूनी प्रक्रिया विच अड़ंगेबाजी की, दखलअंदाजी की, तानाशाही रवैया, सत्ता के हंकार च
पंजाब पुलिस जिहड़ा एक प्रॉपर प्रोसीजर के राही एक हैबिचुअल ऑफेंडर नूं लैके आ रही सी, उन्होंने छड़ा के ले जाती है और ऑफिसर साहबाना ते कार्रवाई कर दिया। अज सारा देश भारतीय जनता पार्टी की इस शर्मनाक करतूत ते अमित शाह जी के इशारे ते हरियाणा और दिल्ली पुलिस के शर्मनाक कार्य ते त्राही त्राही कर रहा, थू थू कर रहा है। और ये मुल्क जिहड़ा आ ये बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के हिसाब नाल चलूगा। बीजेपी के इस तानाशाही रवैये नाल, कानून दियां धज्जियां उड़ाउण वाले इस रवैये नाल मुल्क नहीं चलूगा। और असी मानयोग हाई कोर्ट च इस गल की अपील की है कि जिस तरीके नाल भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर और देश के होम मिनिस्टर के इशारे ते कल हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई दखलअंदाजी की है, ये इमीजिएटली मानयोग जिहड़ा साडी अदालत है सत्कारित हाई कोर्ट वो दखलअंदाजी दवे और इस तानाशाही अहंकारी देश की सरकार नूं गुंडे फसाद कराउण वाली भारतीय जनता पार्टी नूं इस गल का सबक सिखावे कि यह देश जिहड़ा आ कानून नाल, संविधान नाल और अकॉर्डिंग टू लॉ चलूगा, ना कि इस तरह तानाशाही और गुंडागर्दी ना। और एक गल ये मैं होर जोड़ना चाहुंदा, हासोहीनी गल हो जाती जदों कांग्रेस भी इस बदमाश के फेवर च आ गए। कांग्रेस के लीडर यही बदमाश, यही जिहड़ा हैबिचुअल ऑफेंडर है, दंगे फसाद कराउण लई जाणिया जांदा तजिंदर बग्गा, कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी नूं भी बार डांसर के नाम से संबोधन करता रहा है। और इस तो साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इको सिक्के के दो पहलू है। और ये दोनों पार्टियां देश के कानून दियां, संविधान दियां जदों भी सत्ता च आउंदे धज्जियां उड़ाउंदे आ, लेकिन इस देश मानयोग अदालतां, इस देश के लोग इन्हां दी तानाशाही देख रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। तुहाडा कोई सवाल होवे तो तुसीं कर सकते हो। अमित शाह पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे, कोई तथ्य है कि किस तरीके दे नाल उन्हां दे इशारे दी सब कुछ है? दिल्ली पुलिस जिहड़ी है वो सेंटर सरकार के अंडर है, होम मिनिस्ट्री के अंडर है। जनकपुरी पुलिस स्टेशन च जदों पंजाब पुलिस के ऑफिसर साहबान इन्फॉर्म करन जांदे आ, CRPC च एक नियम है, अकॉर्डिंग टू सैक्शन 76 लोकल पुलिस नूं इन्फॉर्म करना हुंदा। उत्थे दिल्ली पुलिस एक ऐसा कारनामा करती है जिहड़ी होम मिनिस्टर अमित शाह जी की डायरैक्शन ते चलती है कि साडे पुलिस के ऑफिसर नूं डिटेन कर लैंदी है एक गुंडे बदमाश नूं छुड़ाउण वास्ते। और बीजेपी का जी असली चेहरा, क्योंकि तुसी पिछले दिनों भी देखा है जेड़े बीजेपी के लीडरां ने इलैक्टेड मुख्यमंत्री के घर जाके तोड़फोड़ की है, जेड़े बीजेपी के गुंडे बदमाश बीजेपी के लीडरां की अगवाई च दिल्ली के ऑनरेबल डिप्टी CM के घर तोड़फोड़ करते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी स्टेज से सद के सन्मानित करती है। यह भारतीय जनता पार्टी का असली किरदार है। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਇਆ ਤਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? FIR ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਦਮੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਚ, ਛੱਤੀਸਗढ़, ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਈ ਮੁਕਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ डिटेल है पूरी, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ। और जिथे जिथे भी ये बंदा जदों भी जबान खोलता है समाज अग लाने का काम करता है। इस तरह के एंटी सोशल एलीमेंट्स नूं कानून के हिसाब नाल सजा मिलनी चाहिए है। और अफसोस नाल मैनूं कह रहा देश की सरकार इहो जे एंटी सोशल एलीमेंट, और एक पासे देश महंगाई की मार हेठ है, देश च बेरोजगारी इतिहास सब तो निचले दर ते आ गई है, सारा नौजवान बेरोजगार हो गया, हाईएस्ट रेट हो गया बेरोजगारी का। ते देश की सरकार मुद्दों नूं एड्रैस करने की बजाय इहो जे एंटी सोशल एलीमेंट्स के हक च आके पूरे देश का जिहड़ा माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਖੋ, ਕੇ ਪੱਗ ਤੱਕ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਪਲ ਤੱਕ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਬਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੱਗੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 5 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਂ 90% ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਫੇਸ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਉਲਝ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ 4 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰਥਕ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਾਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਦਮ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ? ਕਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੱਗੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਲਜੀਤ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਬਤ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਡਰਗ ਪੈਡਲਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੋ ਹੈਗੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਔਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਨਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, CRPC ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 76 ਔਰ 41 ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਦੇ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੀ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਡ ਆਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੱਗਾ ਹੈਬਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਬਾਰ ਡਾਂਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਲੈ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।